وأوحي إلى نوح پیغمبر کو سچے مالک نے وحی کے ذریعے یہ ان کے دل میں ڈالا، یہ میسج دیا، انہ لن یؤمن، کہ تم نے گیان ایمان پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب اس کے آگے کوئی ایمان لانے والا نہیں، اب گیان ایمان پہنچانے کی بجائے کشتی بنانا شروع کر دو ایک بڑی سی۔ لن یؤمن، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، من قومی کا، تمہاری قوم میں سے، الا من قد آمن، بس وہی ایمان لائیں گے جو ابھی تک لا چکے ہیں۔ فلا تبتئس، اب تم غمگین مت ہو، رنجیدہ، حزن و ملال، افسوس مت کرو اس قوم پر، اب اس میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، بما کانوا یفعلون، جو اگیان پہ ڈٹی بازی کر کے، اڑی بازی کر کے یہ تمہاری مخالفت کر رہے، مذاق اڑا رہے گیان ایمان کا، تو تم ان کے اوپر افسوس کرنے مت کرو، اب یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تبھی نوح پیغمبر نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جب تو کہتا ہے انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب آگے کوئی ایمان لانے والا نہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو ان میں سے زمین پر ایک بھی اگیانی کو چھوڑ مت، انک ان تذرہم، اے سچے مالک اللہ، میرا انوبھو تجربہ ہے، میں ان کے درمیان رہ کے دیکھ چکا ہوں، اگر ایک کو بھی چھوڑ دے گا، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد ایک کو بھی چھوڑا تو وہ بھی اگیانی ہوگی، کفر میں، اگیان میں، حد سے تجاوز کرنے والی ہوگی، اس لیے ایک کو بھی مت چھوڑ۔ الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلک، اور تمہارے گیانی ایمانی جتنے مہاتما سب کو لے کر جنگل سے بڑی بڑی لکڑیاں لا کے کاٹ کے لاؤ اور بڑی کشتی بناؤ۔ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جب یہ کام کرنے لگے تب تو اور ٹھٹا اور مذاق اڑانے لگے، تب تو کہنے لگے اب تمہارے پاگل پنتی میں کوئی شک نہیں، اس گاؤں میں دور دور تک ندی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، تم یہاں پہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ٹھیک ہے تم مذاق کرتے رہو، ہمیں ٹائم بہت کم ہے اور یہ کام کرنا، بڑی کشتی بنانے کا، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، سمجھ لو ہم بھی مذاق میں کر رہے، فسوف تعلمون، لیکن ان قریب تمہیں معلوم پڑ جائے گا۔ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ، اور یہ بڑی سی ناؤ کشتی بناؤ کارگو کی طرح، بِأَعْيُنِنَا، ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے اس کو بناؤ، ہماری رہنمائی میں، انجینئر ہم ہیں اور تمہیں سجھائیں گے ہم، ذاتی الواح و دسر، بڑی بڑی تختیوں اور لکڑی کے میٹھے کھلوں والی کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے کمانڈ، ہمارے حکم، ہمارے آرڈر کے مطابق بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب اس کشتی پر تیار ہونے کے بعد، بیٹھنے کے بعد، جب پانی کا عذاب اوپر اور نیچے سے آئے گا اور اس کشتی کو سچا مالک چلائے گا، اللہ کے حکم سے چلے گی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا کوئی چلانے والا نہیں، سچا مالک، میری گاڑی تیرے حوالے، تو جانے تیرا کام جانے، تو یہ گاڑی چلتی رہے گی، اب تم اس کو بنانے میں لگ جاؤ، ولا تخاطبنی، اور جب سب ڈوبنا شروع ہو جائے تم اس کشتی پہ بیٹھ کے عذاب کا تماشا دیکھو گے، ان دونوں آنکھوں سے ریکارڈ کرو گے، ایک ایک کی ہلاکت، چلانا، ڈوبنا، مرنا، تڑپنا، ان کی پھولی ہوئی لاشیں، پانی پیٹ میں بھری ہوئی، پھٹتے ہوئے پیٹ، جب یہ تم دیکھو گے پانی کے اوپر تیرتا ہوا ان کی باڈی، اگیانی لوگوں کی لاش دیکھو گے، ولا تخاطبنی، تو تم ایسے لوگوں کے معاملے میں بات مت کرنا، سفارش مت کرنا، فی الذین ظلموا، جو اگیان پہ چپک کے اپنے آپ پر ظلم کیے، انہم مغرقون، اب وہ سب کے سب ڈبائے جائیں گے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب یہ کشتی بنتی رہی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ، جب یہ کھاتے پیتے لوگ اس کشتی کے پاس سے گزرتے تھے، سخروا منہ، تو مذاق کرتے تھے، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، نوح پیغمبر نے صرف اتنا جواب دیا کہ اگر تم مذاق کر رہے، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی یہ مذاق میں کشتی بنا رہے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کر رہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ،
کسے ذلت والا عذاب آ کے پکڑتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور رک جانے والا، ٹھہر جانے والا، قیام کرنے والا، ہمیشہ کے لیے موت تک پکڑ لینے والا عذاب کس کے اوپر آتا ہے؟ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ عذاب کی جب شروعات ہوگی پانی میں ڈبونے کی، تو اب مر کے تم جہنم کے عذاب میں، ہمیشگی کے عذاب میں چلے جاؤ گے، تمہیں چھٹکارا ہی نہیں، یہی عذاب مقیم ثابت ہو جائے گا ہمیشہ کا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، جب ہمارا کمانڈ، حکم و معاملہ آیا اور ہم نے اس قوم کو ڈبونے کا فیصلہ صادر کر دیا اور زمین کو، آسمان کو حکم دے دیا، وفارت تنور، تو گاؤں کے سب سے بڑے ہوٹل کے سب سے بڑے تنور میں سب سے زیادہ روٹیاں جہاں پکتی تھی، اور سب ملأ القوم، بڑے بڑے سردار، پولیٹیشین، آج بھی ہے کہ لوگ 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں شوق کے لیے کھانا کھانے جاتے، اس زمانے میں بھی یہی تھا، گاؤں کی سب سے بڑی ہوٹل میں سب سے زیادہ روٹیاں بنتی تھی، تنور میں پارسل بھی جاتی تھی، وہاں بھی بیٹھ کے کھاتے تھے، اور جہاں سب سے بڑی آگ سلگائی جاتی تھی، جس ہوٹل کے تنور کی آگ دن رات 24 گھنٹہ بجھتی نہیں تھی، اس گرمی میں سے، اس آگ میں سے، اس بھڑک میں سے، اس تنور میں سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا، وفارت تنور، پھٹ پڑا فوارہ، نکل گیا پانی کا اس آگ کے اندر سے۔ یہ سچے مالک کا آدیش ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ایسے یہ سمندر کے اندر سے قیامت کے قریب بھڑکا دیا جائے گا، آگ کے فوارے نکلیں گے۔ سب سے بڑے تنور میں سے پانی کا فوارہ نکلا، سب سے بڑے سمندر، 7 سمندر دنیا کے، اس میں سے آگ کا فوارہ نکلے گا۔ یہ مالک کی مرضی ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ، سردی میں سے گرمی، گرمی میں سے سردی، آگ میں سے پانی، پانی میں سے آگ نکالتا ہے۔ یہ سچے مالک کا کار یہ ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے کن فیکون سے ہوتا ہے۔ وفارت تنور، اب یہ تنور میں سے جب پانی کا فوارہ نکلا، اب یہ کھاتے پیتے لوگ، مترفیہم اخذنا مترفیہم ففسقوا فیہا، اور یہ جو بڑے بڑے اگیانی لوگ ہوٹلوں میں شراب کباب نشے میں اور نوح پیغمبر اور گیانی مہاتماؤں کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے تھے، اب انہیں محسوس ہوا آتا تو کائے کمی جاستی زالہ ہے، ہمارا جو نوح پیغمبر شراب دلے ہوتے عطا وہ عذاب اعلیٰ ہے، یہ سوچ کر، یہ بول کر بھاگنے لگے وہاں سر۔ اس ہوٹل سے باہر نکلے تو باہر بھی پانی، اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے پانی۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا، پھر ہم نے نوح پیغمبر کو کہا کہ یہ عذاب کی شروعات ہو چکی، اٹھا لو تم، اس کشتی کے اندر سوار کر دو تمہارے گھر میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْن، ہر پشو پکشی، ہر پرانی میں سے 2 جوڑے، زوجین اثنین، واہلک، اور تمہارے گھر والوں کو، اور تمہارے گھر والے کون؟ تمہارے گیانی ایمانی بندے۔ دیکھو، ایک نبی رسول پیغمبر، ایک گیانی مہاتما، قیامت تک آنے والے لوگوں کو گیان ایمان کی طرف بلانے والے، پہلے پیغمبر حضرت آدم، آخری پیغمبر محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد قیامت تک جتنے اس گیان ایمان توحید خالص کی طرف بلائیں گے، یہ سب کے سب ان کے گیان ایمان میں جتنے آتے یہ خاندان ہو جاتے، بلڈ ریلیشن سے بڑھ کے ہو جاتا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ جو ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن سے گیان ایمان کا تعلق اور ریلیشن بڑھ جاتا ہے۔ وَأَهْلَكَ، تمہارے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تمہارے گھر والوں میں سے جس کے تعلق سے ہم نے پہلے سے عذاب کی خوشخبری دے دی، اس کو مت لینا ساتھ میں، ان کی بیوی بھی ساتھ میں نہیں آئی، ان کا بڑا بیٹا بھی ساتھ میں نہیں آیا۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، لوط پیغمبر کی بیوی، نوح پیغمبر کی بیوی، ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحتی میں زوجیت میں بیوی تھے، لیکن فلم تغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی رسول پیغمبر بھی ان دونوں کو عذاب سے نہیں بچا سکے، ان کے اگیان کی وجہ سے ان کی بیوی بھی ہلاک کی گئی۔ الا من سبق علیہ القول، جس کے تعلق سے ہم پہلے ہی ڈکلیئر کر چکے ہیں، ومن آمن، اور جتنے گیانی ایمانی ہیں سب کو لے لو، اور اس وقت تو پچھتا کر، رو کر، گڑ گڑا کر کشتی کی طرف جو بھاگ کر آئے اسے بھی سوار کر کے اندر ایمان اور گیان سکھا دو۔
उस वक्त भी उसे छोड़ो मत, जितने आना चाहे सबको उठा लेना तुम। वमन आमन वमा आमन मअहु इल्ला कलील, पहले से तो थोड़े लोग ईमान लाए थे। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा, दुनिया में हमेशा हुआ है ज्ञानी ईमानी कम बंदे होते हैं, ज़्यादा अज्ञानी लोगों पर गालिब आ जाते हैं, मालिक उन्हें फ़तेह देता है। वमा आमन मअहु इल्ला कलील, नूह पैगम्बर के साथ थोड़े लोगों ने ईमान लाया था। वक़ाल अरकबू, और आपने कहा चलो सवार हो जाओ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहि मजरीहा, इस गाड़ी का चलाने वाला कोई चालक नहीं, उस गाड़ी का कोई ड्राइवर नहीं, कोई मल्ला नहीं, कोई चप्पू पानी पर चलाने वाला नहीं, अल्लाह के हुक्म से पूरी ज़मीन पे जहाँ चाह रही थी जा रही थी, किसी पहाड़ से टकरा भी नहीं रही थी। बिस्मिल्लाहि, ऐ अल्लाह तेरे नाम से, मजरीहा व मुरसाहा, मजरेहा व मुरसाहा दूसरी क़िरत, इस गाड़ी का चलाने वाला, इस कश्ती को लेके जाने वाला, इस कश्ती को बहाने वाला, हर चीज़ का डुबोने वाला, इस कश्ती को बचाने वाला। व मुरसाहा, और अजाब रुकेगा थमेगा तो किस पहाड़ पर कहाँ पर जाकर ये कश्ती रुकेगी, उसका रोकने वाला। व मुरसाहा, इन्न रब्बी, मेरा रब है, लगफूरुर रहीम, जो माफ़ करने वाला, रहम करने वाला, माफ़ी के साथ रहम के साथ इस कश्ती को हिफाजत से ले जा जहाँ ले जाना है, और रोक जहाँ रोकना है, उतार हमें जहाँ उतारना है। तू रब है, गफूर है, माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। अब ये कुछ लोग कहते सिर्फ कश्ती में सवार होने की दुआ नहीं, किसी भी सवारी में ये दुआ सवार होते वक्त पढ़ लेते, अल्लाह की रहमत, उसकी मग़फ़िरत, उसकी माफ़ी और उसका चलाना। क्योंकि कोई भी सवारी जिसका चालक हमें नज़र आता वो चालक नहीं होता, वो ड्राइवर नहीं होता। वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा, ये जो सवारी हमारे कब्ज़े में दी है, हर सवारी पर जो दुआ पढ़ते ये दुआ भी पढ़ सकते, बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। इस गाड़ी जिसका ड्राइवर हमें नज़र आ रहा, ट्रेन का चालक है, मोटरमैन है, प्लेन का पायलट है, और विमान का, कश्ती का मल्ला है, साइकिल का चलाने वाला, पैदल अपने पैर को हिलाने वाला, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कार चलाने वाला। ऐ अल्लाह, इस ड्राइवर के हाथ में इसकी ब्रेक तो है हकीकी तौर पर, लेकिन इसके हाथ, इसका पैर, इसकी स्टीयरिंग, इसकी ड्राइविंग, ऐ अल्लाह तू करा रहा है। जब चाहेगा तो ब्रेक फेल हो जाएगी, जब चाहेगा ड्राइवर का सब सोच, दिमाग, विचार फेल हो जाएगा, और वो कहाँ जाके टकरा देगा, हम किधर जाके गिरेंगे और मरेंगे। ऐ मालिक, तेरे हाथ में, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन। ऐ सच्चे मालिक, ये सवारी, जो भी सवारी हो, तूने हमें कब्ज़े में दी और हम इससे चिपके नहीं रह सकते। बेल्ट लगा लिए, इस बेल्ट से, इस सीट से चिपके नहीं रह सकते। वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम बम्बई नहीं जा रहे, हम अमेरिका नहीं जा रहे, हम विमान पर कंट्री छोड़ के 7 समुंदर पार नहीं जा रहे, हम ट्रेन से आधे कंट्री का सफ़र नहीं कर रहे। इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम तो अपने रब की तरफ जा रहे। यही विश्वास और भरोसा और अक़ीदा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहि मजरीहा, इस सवारी का, इस गाड़ी का चलाने वाला, इसका रोकने वाला, ड्राइवर जब चाहे नहीं रुक सकती। ऐ मालिक, जब जहाँ चाहे बिना ब्रेक के तू रोक सकता है और सबको हलाकत के घाट उतार सकता है। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, लेकिन तू माफ़ करने वाला, रहम करने वाला, हमारे साथ ये मामला मत कर। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम तो ज्ञान ईमान लिए जब से ये अक़ीदा है कि अब तुझसे मिल गए, जुड़ गए और मौत तुझसे मिलाने वाली है, अब तेरी ही तरफ आने वाले। वही तजरी बिहिम, वो नूह पैगम्बर की कश्ती चल रही थी, फ़ी मौजिन, बड़ी बड़ी मौज के थपेड़ों में, पहाड़ की तरह मौज उठ रहे थे, कल जिबाल, और ये कश्ती दूर से देखने वाले को पहाड़ की तरह आलाम रुकी हुई, धीरे धीरे ज़हफ़ हिलती हुई नज़र आ रही थी। वनादा नूह इब्नहु, अचानक नूह पैगम्बर को उनका बेटा नज़र आया। नूह पैगम्बर ने चिल्लाया, ऐ बेटे आजा, अभी तक अज्ञान का साथ दिया, आके अभी ज्ञान ले ले, बैठ जा, मैं तुझे सिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। मालिक की वड़क, मालिक का पहचान, उसका अजाब तो तूने देख ही लिया, आजा सवार हो जा। मालिक ने हुक्म दिया, तुम्हारे घर वालों में से जिसके ताल्लुक़ से मैंने कह दिया उसको सवार मत करो, मैं तो बीवी को भी ढूंढ रहा, मिल जाएगी, उससे भी कहूँगा तौबा करके आजा, पकड़ के खींच लेंगे, ज्ञान ईमान में आजा, मालिक बचा लेगा। और तुझे भी कहता हूँ, वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों के साथ मत जा, अज्ञानी लोगों के साथ मत हो, अभी ज्ञान ले ले, आजा, पनाह ले ले कश्ती में, मेरे घर वाले और ईमानी ज्ञानी बंदे सुकून से
बैठे हुए हैं, आजा, और कई दिनों के बाद तू पानी में तैरता हुआ डूबा हुआ हमें मिला है, आजा, कांप रहा है, कपकपा रहा है, अभी तो ज्ञान ले ले, मालिक की वड़क कर ले, पहचान ले, आजा तुझे सवार कर लेते हैं। वनादा नूह इब्नहु, अपना बेटे को बाप कितने दिल लगी से, कितने मोहब्बत से, कितने तड़प से, कितने दिल के अंदरून से बुलाएगा, बड़े अजाब से, हलाकत से बचाने के लिए। वकान फी माजिल, और एक गहरे पानी के मौज के थपेड़े में था, भंवर के अंदर था। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तू मेरा खून का रिलेशन है, लेकिन ज्ञान ईमान का रिलेशन नहीं होने से भंवर में फंसा हुआ है, पानी से नजात पाना है तो आजा, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचाने वाला। इरकब माना, सवार हो जा हमारे साथ इस कश्ती में, इस घर में आ जा, इस घर ही में सब बचने वाले। देख ले, सांप है, डायनासोर है, समुंदर में रहने वाले मछलियां हैं, व्हेल है, सारे इस कश्ती के अंदर, शेर है, चीता है, पशु पक्षी, हर प्राणी, हर मखलूक है, उसके दो दो जोड़े हैं, सब बच जाएंगे। तू बचना है तो इस कश्ती में आ जा, इरकब माना, हमारे साथ इस कश्ती में सवार हो जा, वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों के साथ मत जा। क़ाल सआवी इला जबल, हंसने लगा, कहने लगा, इतने दिनों से इस अजाब और पानी में, कभी इस पहाड़ पे, कभी उस पहाड़ पे, कभी तैरते हुए, कभी पानी में मज़ा लेते हुए, तैरते हुए, मैं हूँ, बचा हूँ, क्या आगे नहीं बचूंगा? अब तो लगता है थम जाएगा, अब तो बारिश भी कम हुई, नीचे से पानी के थपेड़े भी कम हुए, बुलबुला पानी का निकलना भी कम हुआ। सआवी इला जबल, ये पहाड़ अगर डूबेगा, ये बाजू वाला ऊंचा पहाड़ नजर आ रहा है, उस पर चढ़ जाऊंगा, इस कश्ती की क्या ज़रूरत, इस कश्ती से ऊंचा नज़र आ रहा है। यासिमुनी मिनल मा, वो पहाड़ मुझे बचा लेगा पानी से। बस यही अज्ञान का जुमला है, यही मालिक को नाराज़ करने वाला जुमला है, यही कुफ्र का, नाशुक्री का, अल्लाह सच्चे मालिक की तरफ से जहन उठाकर दुनिया के असबाब पे डालने वाला जुमला है। सआवी इला जबल, मैं पनाह लूँगा पहाड़ पर, यासिमुनी मिनल मा, वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। मैं अभी खाना पका रहा, खाऊंगा, ये मुझे ज़िंदगी देगा, शक्ति देगा, खून बनेगा। इस सवारी से जा रहा, ये मुझे दिल्ली और बम्बई पहुंचा देगी। मैं ये सबब इख्तियार किया, इससे ये काम हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। इसी पर तो अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है। अल्लाह जिस ज़रिए से बचाना चाहे बचा सकता, बिना सबब के हलाक कर सकता। नज्जिना मिनल मसाइब या रब, अल्लाह दुख तकलीफ मुसीबत से बचा ले। अज्जिल नजात बगैर सबब, ये नजात हमें बगैर सबब के तू दे दे। वर्जुकना कमा रज़क़त मरियमा, हमें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे हज़रत मरियम को तूने दिया, घर बैठे, बिना दरवाज़ा खिड़की खुले, बिना छत फटे, बंद रूम में, खाने की गरम प्लेट, मीठा तेज़ खाने, हर किस्म के सीजनल अनसीजनल फ्रूट आ जाते थे। वर्जुकना कमा रज़क़त मरियमा कमा खलक़त ईसा बगैर अब, जैसे तूने हज़रत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। मेरे सब काम ज्ञान ईमान के रास्ते के, ऐ सच्चे मालिक ऐसे बना दे, ऐसे कर दे जैसे तू बगैर सबब के हज़रत ईसा को बगैर अब के, बगैर बाप के पैदा किया, बगैर माँ बाप के हज़रत आदम को पैदा किया। यही जुमला नूह पैगम्बर के बेटे का मालिक को सबसे बुरा लगा। सआवी, मैं पनाह लूँगा अन करीब, इला जबल, और मैं बहुत माहिर हूँ, तैरने का भी बहुत माहिर हूँ, पहाड़ को पहमाई का भी, पहाड़ पर चलने का भी, चढ़ने का भी। गीला है तो क्या हुआ, धसल रहा है, मट्टियाँ आ रही तो क्या हुआ, मेरा बाएं हाथ का खेल है, पहाड़ पे चढ़ के लंबी ऊंची चोटी पर पहुँच जाऊँगा। वलन तबलुगल जिबाल तूला, ए इंसान तरक्की करने वाले, इन्नक लन तखरिकल अर्द, इस ज़मीन पे बड़ी बड़ी कान बनाने वाले, इस ज़मीन को तू फाड़ नहीं सकता। वलन तबलुगल जिबाल तूला, इतनी साइंसी तरक्की, आसमान की बुलंदी, चांद पर पहुंचने वाला, तो पहाड़ों की लास्ट ऊंची माउंट एवरेस्ट और हिमालय की लंबी चौड़ी चोटियों तक नहीं पहुंच सकता। बर्फ़ उसे हलाक कर देते हैं, बर्फ़बारी में गुम हो जाते हैं। तो नहीं पहुंच सकता, तो नहीं पहुंच सकता। मालिक ने कुरान में कहा, लोग दावा करते रहें, सबका झूठा दावा है कि माउंट एवरेस्ट पे गए, कभी हवाएं चलती हैं, कभी बारिश होती है, कभी बर्फ़ गिरते हैं, कभी बर्फ़ ढसल जाती है, कभी पिघल जाती है, कहाँ जाके दफन होते हैं, और हज़ारों साल तक उनकी लाशें बर्फ़ में सेफ भी अल्लाह मालिक कर देता है।
सआवी इला जबल, नूह पैगंबर के बेटे ने कहा मैं पहाड़ पर पनाह ले लूँगा, यासिमुनी मिनल मा, मुझे पानी से बचा लेगा। क़ाल ला आसिमल यौम, ए बेटे तेरा झूठ गुमान है, तेरे दिल का धोखा है, तू गलत सोच रहा, कोई पहाड़ किसी को नहीं बचाता, कोई ऊंची जगह पानी से नहीं बचाती, ये सब गलत विश्वास है। सच्चा मालिक अगर तुझे बचाना चाहे तो बिना कश्ती के बचा ले, पानी में डूबे हुए बचा ले, कहीं भी बचा ले, आग के अंदर ज़िंदगी दे दे। इब्राहिम पैगंबर को ज़िंदगी देने वाला, या नारुकूनी बरदम व सलामा, ये सच्चे मालिक के आदेश, हुक्म, कुन फयकून, उसकी मर्ज़ी से होता है, सबब से नहीं होता। यही अक़ीदा, यही विश्वास, यही भरोसा और यही मन में भर जाना चाहिए। ला आसिमल यौम, आज के दिन कोई बचाने वाला नहीं, कल कोई बचाने वाला नहीं, पहले के दिन कोई बचाने वाला नहीं, पहले दिन से कोई बचाने वाला नहीं, आखिरत क़यामत के दिन तक कोई बचाने वाला नहीं, हिसाब किताब के बाद जहन्नम से कोई निकालने और बचाने वाला नहीं। ला आसिमल यौम, और आज तो बड़े अजाब, और दुनिया में जितनी कौमों पर अजाब आया है उसमें सबसे बड़ा अजाब पूरी ज़मीन पर एक साथ पानी आसमान से और ज़मीन से निकला, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया गया, डुबो दिया गया। इधर की मिट्टी इधर आ गई, इधर का पानी उधर चला गया, बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ के टुकड़े इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिए गए उस अजाब के अंदर। और दुनिया की तारीख़ भी कहती है ये अजाब आया था। ला आसिमल यौम, इतने बड़े अजाब के दिन तो अल्लाह के अलावा कोई पहाड़ वाड़ किसको बचाने वाला नहीं। मिन अम्रिल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कमांड है, अल्लाह का मामला है, अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का अजाब है। यौमुम मिन अय्यामिल्लाह, अल्लाह के अजाब के दिनों में से सबसे बड़ा ख़तरनाक दिन है। इल्ला मन रहिम रब्बुक, हाँ तेरे रब के रहम और रहमत जिसको ढांप ले तो वो इस तूफ़ान में, किसी खड्डे में, किसी कुएं में, किसी गुफा में और पानी पे तैरता हुआ भी बच सकता है। इल्ला मन रहिम रब्बुक, जिस पर तेरा रब रहम करे। वहाल बैनहुमुल मौज, ये इतना समझाना बहुत लंबा हो गया था अपने बेटे को, अपने ब्लड रिलेशन को, खून के आंसू रोते हुए चाहते थे कि बीवी भी नज़र आ जाए, उसे भी समझा के बिठा लूँ। चाहते थे कि ये बड़ा बेटा वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों के साथ ना जाए, आ जाए। लेकिन हज़रत नूह जो अपनी कौम को जादल तना फ़अक्सर तजिदालना, तुमने बहुत आर्गूमेंट किया, बहुत समझाया, रोज़ रोज़ आए, बेशरम की तरह आए, मारते थे, सताते थे, ठट्टे करते थे, कान में उंगलियां डालते थे, वस्तगशौ सियाबहुम, कपड़े से मुंह ढांक लेते थे, हर किस्म का मजाक उड़ाते थे। तुम तो बहुत बेशरम निकले, फिर कल आके खड़े हो गए, फिर परसों आ गए, और 950 साल, 1 2 3 दिन, 1 2 3 हफ्ते, 1 2 3 महीने, 1 2 3 साल, 100 200 300 साल नहीं, 950 साल तक तुमने ये बेशर्मी दिखाई है। कौम ये मजाक उड़ाती थी। कद जादल तना, तुमने ज्ञान पहुँचाने का, आर्गूमेंट करने का, समझाने का, खोल कर एक्सप्लेन करने का हक अदा कर दिया। फ़अक्सर तजिदालना, और हद से तजावुज़ कर दिया ज्ञान पहुँचाने में। अपने बेटे को भी ऐसे ही समझा रहे थे जैसे पूरी कौम को, पूरे गांव वालों को ज्ञान ईमान की तरफ लाना चाहते थे। या बुनैया रकब, ऐ बेटे आजा, आज पानी से कोई नहीं बचाने वाला, इस कश्ती में सवार हो जा। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, अपने बेटे को कितने दिल लगी से, कितने मोहब्बत से, प्रेम से और आंसू गिराते हुए, रोते हुए समझा रहे थे। वहाल बैनहुमुल मौज, ये समझाना काम नहीं आया। अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। बाप नबी हज़रत इब्राहीम अपने बाप को हिदायत नहीं दे सकते समझा कर। नूह पैगंबर बाप अपने बेटे को हिदायत नहीं दे सकते। लूत पैगंबर अपनी बीवी को हिदायत नहीं दे सकते। नूह पैगंबर अपनी बीवी को हिदायत और ज्ञान ईमान पे नहीं ला सकते। इब्राहिम पैगंबर अपने बाप को नहीं ला सकते, बादशाह को, कौम को नहीं ला सकते। सिर्फ कान में आवाज़ डाल सकते, दिल में उतारना मालिक का काम। इसीलिए हर जुमे के खुतबे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, मन युद्लिल्हु फला हादिय ला, जिसे मालिक गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। नबी रसूल पैगंबर मलक मुकर्रब कोई फ़रिश्ता भी नहीं दे सकता, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत की तरफ नहीं ला सकता, और जिसे ज्ञान ईमान पर ला दे
فلا مضل لہ، اسے کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ جمعہ کے ہر خطبے میں اللہ کے رسول محمد پیغمبر یہ پڑھتے تھے۔ وحال بینہم الموج، نوح پیغمبر کا سمجھانا بولنا بہت لمبا ہو گیا اور پیچھے سے پانی کا تھپیڑا آیا، موج آئی اونچی پہاڑ کی طرح اور بیٹے کو کہاں غائب کر دی، لے کر پانی میں لے کر چلی گئی۔ وحال، حائل ہو گئی نوح پیغمبر ان کے بیٹے کے بیچ میں پانی کی ایک موج، فکان من المغرقین، اور ڈوبنے والوں کے ساتھ وہ بھی غائب ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء۔ انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔